பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. குரு முடிவான லட்சியத்திற்கும் இடைநிலைகளுக்கும் கடைசி வரைக்கும் வழி சொல்லித் தருகிற குரு மட்டுமில்லாமல் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு வழி சொல்லித் தருகிற குருக்களும் ஆதியிலிருந்து இருந்திருக்கிறார்கள். உபனிஷத்தில் அநேக இடங்களில் ஒவ்வொரு குருமாரிடம் ஓரொரு வித்தியைகளை மட்டும் கற்றுக்கொண்டு மற்றதற்கு வேறே குருமார்களிடம் சிஷ்யர்கள் போனது தெரிகிறது. அந்த வித்யை இந்த வித்யை என்று பலதுக்கு போகாமல் ஆத்ம சாட்சா்காரம் ஒன்றே கோல் என்று பிடித்துக்கொண்டு அதற்கே நேராக வழிபண்ணும் ஒரு சாதனாக்கிரமம் தான் வேணும் என்று இருந்த சிஷ்யர்களும் உண்டு. அதே மாதிரி சகல வித்யைகளும் அடங்குகிற அந்த பிரம்ம வித்யை நேராக தாம் ஒருவரே உபதேசித்த குருமார்களும் உண்டு. நம்ம ஆச்சாரியாலே அப்படித்தான். பொது லோகத்திற்கு அவர் கர்மானுஷ்டானம் சொல்லி இருக்கலாம், பக்தி ஸ்தோத்திரம், பூஜை இத்தியாதி சொல்லி இருக்கலாம். ஆனால் பக்குவம் பெற்றவர்களுக்கென்று வேதாந்தமாக பாஷ்யங்கள் பிரகரணங்கள் பண்ணின போது முழுக்க சாட்சாத்காரத்தையே மத்தியமாக வைத்துத்தான், மத்தியம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எல்லாமாகவும் வைத்துத்தான் உபதேசம் பண்ணினார். ஒன்று என்ன கவனிக்கணும் என்றால், தன்னளவில் பிரம்மஞானியாகவே இருந்த குருமார்களும் சிஷ்யர்களின் பக்குவம், அவர்கள் உள்ள ஸ்டேஜ் முதலியதை பொறுத்து நேரே பிரம்ம வித்யை உபதேசிக்காமல் அதற்கு உபாங்கம் மாதிரி, முன்னோடி மாதிரி, சப்சிடியரி, பிரிலிமினரி, ஆன்சிலரி என்றெல்லாம் சொல்கிறபடி உள்ள இதர வித்யைகளை உபதேசித்திருப்பதும் உண்டு. இன்னொன்றும் பிரம்மஞானிகளான குருமார்களுக்கே அத்தனை வித்யைகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. அத்தனையும் அடங்கும் அகண்ட ஆதார தத்துவம் அவர்களுக்கு தெரியும் என்பதால் அது ஒன்றொன்றும் தனித்தனியாய் தெரிந்துதான் இருக்கணும் என்று இல்லை. அப்படி உள்ள போது பிரம்ம வித்யை உபதேசிக்கும் அவரை முக்கிய குருவாக கொண்டு இதர வித்யைகளை மற்றவர்களிடமிருந்து உபதேசம் பெறுவதும் உண்டு. குரு அறிந்த அனைத்தும் சீடனுக்கு. இவ்விஷயமாக குருவின் முழு சொத்தும் சீடனுக்கு என்ற பிரிவிலும் காணலாம். பிரம்ம வித்யைக்கே வழியோ சிஷ்யனின் பக்குவத்தை பொறுத்து பிற்காலத்தில் அதில் சேர்ப்பதற்கு சகாயம் செய்கிற மற்ற வித்யைகளுக்கு வழியோ எதுவானாலும் ஆதியிலிருந்து நம்முடைய சனாதன தர்ம சம்பிரதாயத்தில் வந்துள்ள எந்த ஒரு குருவும் தமக்கு தெரிந்ததை, தாம் அறிந்ததை, அனுபவித்ததை கொஞ்சம் கூட மிச்சம் மீதி இல்லாமல் சிஷ்யனுக்கு கொடுத்து விடுவார். உபநிஷத்துக்களில் நாம் பார்க்கும் குருமார்களிடமெல்லாம் இந்த பரம ஔதாரிய லட்சணத்தை பார்க்கிறோம். சிஷ்யன் என்று ஒருத்தன் வந்துவிட்டால் அத்தனையையும் வாரி வழங்கியே ஆக வேண்டும் என்று எத்தனை கடமை உணர்ச்சியுடன் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று ஆச்சரியமாயிருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவாகவே இருந்த ஆச்சாரியாளோ அப்படி பண்ணத்தானே அவன் ஏற்பட்டிருக்கிறான் என்று அந்த ஆச்சரியத்தையும் சகஜமாகவே நடைமுறையாகவே எடுத்துக்கொண்டு சொல்லி இருக்கிறார். முண்டகோபனிஷத் பாஷ்யத்திலே பார்த்தால் தெரியும். அந்த உபனிஷத்தில் முதல் செக்ஷன் முடிகிற இடத்தில் நல்ல வைராக்கியமுள்ள உத்தமமான ஜீவனானாலும் பிரம்ம ஞானம் பெறுவதற்கு குரு என்று ஒருத்தரிடம் பணிவுடன் போயே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம் முறைப்படி தன்னிடம் வந்த அவனுக்கு
குருவும் பிரம்ம வித்யை உள்ளவாறு பூர்ணமாக உபதேசிப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. பிரம்ம வித்யை உள்ளவாறு உபதேசித்தார் என்று மூலத்தில் இருக்கிறது. முன்தொடர்ச்சி பார்த்தால் உபதேசிப்பார் என்றே பொதுவாக அத்தனை ஆச்சாரியார்களுக்கும் லட்சணமாக அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் என்று புரியும். ஆச்சாரியாலோ உபதேசிக்க வேண்டும் என்றே குருவின் தீர்மானமான கடமையாக ரூலாக விதித்து பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கிறார். புரோவாச்ச என்று மூலத்தில் இருப்பதற்கு பிரப்ரூயாத் என்று அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறார். உள்ளவாறு உபதேசிப்பது என்றால் என்ன? தத்துவத்தை எதுவும் குறைக்காமல் பூர்ணமாக உபதேசிப்பது என்று அர்த்தம். இதை யதாவத் என்ற சின்ன வார்த்தையால் ஆச்சாரியால் தெரிவிக்கிறார். முறைப்படி, நேர்மையாக, விதிவழி என்று இத்தனை அர்த்தமும் அதற்கு உண்டு. குறைக்கவும் கூடாது, சொந்த சரக்கு சொந்த அபிப்பிராயம் சேர்க்கவும் கூடாது. சம்பிரதாய பூர்வமாக பிரம்ம வித்யா சாஸ்திரம் எப்படி வந்திருக்கிறதோ அப்படியே பூர்ண ரூபத்தில் ரட்சித்து கொடுக்க வேண்டும். இப்படி சொல்கிற இடத்தில்தான் குருவின் கடமையை ஆச்சாரியால் எடுத்துச் சொல்லி முடித்திருக்கிறார். ஆச்சாரியஸ்ய நியமம் என்று அவர் சொல்கிறார். நியமம் என்பதற்கு இங்கே கடமை என்றே அர்த்தம். யதி நியமம், பிரம்மச்சாரி நியமம், கிரகஸ்த நியமம் என்றெல்லாம் சொல்லும்போது நியமம் என்றால் அவரவருக்கான ரூல், சட்டம் என்று அர்த்தம். அந்த சட்டப்படியே பண்ண வேண்டும் என்பதால் அதுவே கடமையாகிறது. சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவது பிரம்மச்சாரிக்கான நியமம் என்றால் அதுவே அவன் கடமையும் தான் என்று ஆகிறதோ இல்லையோ. கடமைகளையே நியமம் என்று சாஸ்திரபூர்வமாக வகுத்து கொடுத்தார்கள். கட்டுப்பாடு என்பது அதன் நேர் அர்த்தம். ரூல், இப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணாதே என்று கட்டுப்படுத்துகிறது. கடமையும் அப்படித்தான். கடமையிலிருந்து மீறக்கூடாது என்கிறோம். மீறுவது என்றதால் கட்டுக்கடங்கி இருக்க வேண்டும் என்பது தொக்கி நிற்கிறது. ஆச்சாரியாள் விதிக்கும் ஆச்சாரிய கடமை. சரி, ஆச்சாரியாள் ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு சொல்லியுள்ள அந்த நியமம் என்ன? அதுதான் சொன்னீர்களே, யதாவத் வித்யை கற்பிக்கணும் என்று கேட்கலாம். அப்படி கற்பிப்பது, பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பது உபாயம்தான், மீன்ஸ் தான். தற்கால ஆசிரியர்களின் கடமை அப்படித்தான். பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பதோடு முடிந்து விடுவதாக அமைந்துவிட்டது. ஆனால் அதல்ல நிஜமான ஆச்சாரியனின் கடமை. கற்றுக்கொண்ட பாடத்தின் பிரயோஜனத்தை மாணவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரத்யட்சமாக காணும்படி செய்வதே நிஜ ஆச்சாரியனின் கடமையாக பூர்வ காலங்களில் கருதப்பட்டது. கற்ற வித்யால் மாணவன் சொந்த வாழ்க்கையில் பிரயோஜனம் அடைய வேண்டும். அதுதான் லட்சியம், எண்டு. இப்படி ஒரு குரு யதாவத்தாக பிரம்ம வித்யை போதிக்கிறார் என்றால் அது சிஷ்யனை சம்சார சாகரத்திலிருந்து கரையேற்றுகிற லட்சியத்திற்கு உபாயமாக செய்யப்படுவதே. அவருடைய லட்சியம் அவனை கரையேற்றுவது, அது உபேயம். அதற்கு வழியான உபாயம் கற்றுக் கொடுப்பது. இந்த உபாயத்தால் சிஷ்யன் லட்சியத்தை அடைந்தே விடுமாறு குரு பண்ணுவதைத்தான் அவரது கடமையாக இங்கே ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். சத்குருவும் சத் சிஷ்யனும். சத்குரு என்கிறார் போலவே சத் சிஷ்யன் என்றும் உண்டு. பிரம்ம வித்யா உபதேசம் தந்து உபதேச பலனை சிஷ்யன் அனுபவிக்குமாறும் பண்ணுபவரே சத்குரு. அதே போல நல்ல குணம், குறிப்பாக பணிவு, தீக்ஷண்ய புத்தி, ஜிக்ஞாசா என்ற உண்மையான ஞானதாகம் எல்லாம் உள்ளவனே சத் சிஷ்யன். சாஸ்திர சம்பிரதாய வழிமுறைப்படியே போக வேண்டும் என்று இருப்பவன் அவன். இங்கே ஆச்சாரியாள் அப்படிப்பட்ட சிஷ்யனை சம்சார சாகரத்திலிருந்து காப்பாற்றி கரை சேர்க்க வேண்டியது ஆச்சாரியனின் கடமை என்கிறார். நியாயப்பிராப்த சத் சிஷ்யன் என்று சொல்கிறார். அப்படி என்றால் எப்படி சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்கிறதோ அந்த முறைப்படி குருவை வந்தடைகிற உத்தம சிஷ்யன். அவனை அவர் அவித்யா மகோததியிலிருந்து நிஸ்தாரணம் பண்ண வேண்டியது அவருக்கான நியமம் என்கிறார். அவித்யா மகோததி என்றால் அஜ்ஞான பெருங்கடல், பொய் மாய பெருங்கடல் என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொன்னது திருவாரூர் திருத்தாண்டக தொடக்கத்தில். அதையேதான் சம்சார சாகரம் என்பதும். அதிலிருந்து நிஸ்தாரணம் என்றால் பொது அர்த்தம் காப்பாற்றுவது. சாகரத்தை சொல்லி இருப்பதை வைத்து அனலைஸ் பண்ணி அர்த்தம் சொன்னால் அக்கறை சேர்ப்பிப்பது, கரையேற்றுவது, கடை தேற்றுவது என்ற அர்த்தம்.
தார சப்தத்திற்கு அக்கறை சேர்க்கிறதே அர்த்தம். நிஸ்தாரம், அந்த காரியத்தை பரிபூர்த்தியாக முற்றிலும் முழுமையாக செய்வது, அதாவது முக்தி அளிப்பது என்றே அர்த்தம். அந்த மகா பெரிய அனுகிரகத்தை ஜீவனாக பிறப்பெடுத்த ஒருவன் எதற்கு மேலே ஒன்றை பெற முடியாதோ அதை அளிக்கிற அனுகிரகத்தை ஆச்சாரிய நியமமாக ஆச்சாரியால் தெரிவித்திருக்கிறார். சிற்றுயிராக வந்த சிஷ்யனை பேருயிராகவே ஆக்குகிற பரமானுகிரக கடமை. கல்வியின் ஊங்கில்லை சிற்றுயிர்க்குற்ற துணை என்று கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். பொதுவிலே ஜனங்களுக்கு லோக வாழ்க்கையை நல்ல அறிவோடும் ஒழுக்கத்தோடும் வாழ்வதற்கு வழி கற்பித்த முற்கால கல்வி பற்றியே இப்படி சொன்னது. அறிவை வளர்ப்பதே முக்கியமானாலும் பக்தி, ஞானம், கடமை, மற்ற நல்லொழுக்கங்கள் எல்லாமும் நிறைய சொல்லிக் கொடுக்கும் கல்வி முறை அது. அப்படிப்பட்ட கல்வி இந்த லோக வாழ்க்கையில் சிற்றுயிர் தன்னுடைய சிறுமை நீங்கி பெருமைப்படும்படி வாழ சகாயம் செய்ததாலேயே அதை சிற்றுயிர் குற்ற துணை என்றது. பிரம்ம வித்யையோ லோக வாழ்க்கையையே சமாப்தி பண்ணி சிற்றுயிரை பேருயிராக ஆக்கிவிடுவது. அதை சாதிக்க வழி சொல்லி முன்னடத்தி போகிற சத்குரு எத்தனை பெரிய துணையாயிருக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்றைய ஸ்லோகம் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 30வது. ஜனித்ரீ பிதா ச சபுத்ர பராதம் சஹேதே ந கிம் தேவசேனாதிநாத அஹம் சாதி பாலோ பவான் லோகதாத க்ஷமஸ்வாபராதம் சமஸ்தம் மகேஷ. ஜனித்ரீ பிதா ச ஸ்வபுத்ராபராதம் சஹேதே ந கிம் தேவசேனாதிநாத அஹம் சாதி பாலோ பவான் லோகதாத க்ஷமஸ்வாபராதம் சமஸ்தம் மகேஷ. ஜனித்ரீ பிதா ச ஸ்வபுத்ர அபராதம் சஹேதே ந கிம் தேவசேனாதிநாத அஹம் சாதி பாலோ அஹம் ச அதிபாலோ பவான் லோகதாதः க்ஷமஸ்வாபராதம் சமஸ்தம் மகேஷ அப்படிங்கிறார். என்ன சொல்றார் அவர்? சுப்பிரமணிய கடவுளே, தேவ சேனாதிபதியே, தன்னோட குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன அபராதங்களை எல்லாம் அம்மா அப்பாலாம் சகிச்சுக்கிறது இல்லையா அப்படின்னா சகித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்பவே அதே மாதிரி நானும் ரொம்ப சிறு குழந்தை உனக்கு. தாங்கள் சர்வ லோகத்துக்கும் தந்தையாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய புத்திரனான சுப்பிரமணிய சுவாமி, நீங்க சமஸ்தமான என்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டாமா, பொறுக்க வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கிறார். இது உரிமையோட கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? எல்லாம் குழந்தையோடைய தப்பெல்லாம் தவறெல்லாம் அப்பா அம்மா பெருசுப்படுத்துவாளா? அப்படி அப்பா அம்மா பெருசுப்படுத்தாத அதை மன்னிச்சு விடுறாளோ இல்லையோ, அது மாதிரியும் நீ என்ன பண்ணணும்னு என்னோட தவறுகள்லாம் மன்னிக்கணும். நான் குழந்தை, நீ பெரியவன் இல்லையா அப்படிங்கிறார். அபிராமி பட்டர் கூட பதிகத்துல மகபு நான் நீ தாய் அடிக்கொணாதோ மகிமை வளர்த்திருக்கடவூரில் வாழ்வாமி அப்படிங்கிறார். நான் குழந்தை, நீ தாய், நீ என்னை பொறுத்துண்டு என்னை மன்னிச்சு எனக்கு அருள் பண்ணக்கூடாதா? மகிமையோடு கூடிய திருக்கடவுர்ல இருக்கக்கூடிய அபிராமியேன்னு அவர் சொல்றார். இப்படி ஒத்தத்தரும் எப்படி இது பண்றாருன்னா, அபிராமி பட்டரே சொல்றார் ஒரு இடத்துல, பதிகம் இல்லை, அது அபிராமி அந்தாதியில சொல்றார். 88 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுல பரமென்று உனையடைந்தேன் தமியேனும் உன் பக்தருக்குள் தரமன்று இவனன்று தள்ளத்தகாது.
நான் நீதான் பரம்பொருள் அப்படின்னு உன்னையே நான் அடைந்தேன். தமியன் பரமென்று உன்னை அடைந்தேன் தமியனும். இந்த அடியன் ஏழை உன்னுடைய பாத கமலங்களை அடைந்தேன். உன்னுடைய அடியார்களை தரமன்று இவன் என்று தள்ளத்தகாது. இவன் நமக்கு தகுந்த சிஷ்யன் இல்ல, தகுந்த பக்தன் இல்ல, இவனை நம்பப்படாது, இவன் பாபி அப்படின்லாம் சொல்லி என்னை தள்ளிடப்படாது அப்படிங்கிறார். இது நீ என்னை பொறுத்துக்கணும், ஆனா என்னை வெறுக்கப்படாதுங்கிறார். இன்னொரு பாடல கூட சொல்றார், வெறுக்கும் தகமைகள் செய்யணும் தம் அடியாரை மிக்கோர் பொறுக்கும் தகமை புதியதன்றேங்கிறார். இதே மாதிரி ஆச்சாரியார் சொல்ற மாதிரி தப்பே பண்ணிட்டாலும் தன்னுடைய அடியார்களை பொறுத்துக்கிறது பெரியவருடைய ஒரு குணம் இல்லையா? அதுவும் நீ பெரியவள் இல்லையா? நீ என்னுடைய தவறுகள் எல்லாம் பொறுக்க கூடாதாங்கிறார். அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல ஸ்வபுத்திர அபராதம், தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய அபராதம், பிள்ளைகளுடைய அபராதங்கள், தவறுகளை எல்லாம் ஜனித்ரி பிதாச்ச, ஜனித்ரின்னு அம்மா, பிதாச்சன்னு அப்பா, ரெண்டு பேரும் சகேத்தே நக்கிம், அவள்லாம் அது பொறுத்துக்கிறது இல்லையா? அதுக்காக தண்டனையா கொடுக்குறா. அப்பா அடிச்சாக்க அம்மா அணைச்சு, என்ன நம்ம குழந்தை என்ன பெருசா பண்ணிட்டான், அதுக்காக போய் இப்படி கோச்சுண்டு அடிச்சு எல்லாம் பண்ற, நீ வாடா கண்ணா இங்க அப்படின்னு அணைச்சுக்கிறா. அதே அம்மா கோச்சுண்டா, என்ன நீ குழந்தைய போய் திட்டுற, நீ வாடா இங்க செல்லம் அப்படின்னு கூப்பிடுறா இல்லையா? சோ அப்பா அடிச்சா அம்மா கொஞ்சரா, அம்மா அடிச்சா அப்பா கொஞ்சரா இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது ஹே தேவசேனாதிபதியே, தேவசேனைக்கு அதிபதியாக கூடியவனே, பத்தியாக விளங்கக்கூடியவனே, ரெண்டு அர்த்தங்க. தேவர்களுடைய சேனைக்கு அதிபதியாக இருக்கவனே, தேவசேனாக்கு பத்தியாக இருக்கக்கூடியவனே. அகம்ச பாலக, நான் யாரு? குழந்தை, சின்னவன். என்ன பகவத் பாதால் 8 வயசுல சன்னியாசம் வாங்கிட்டு 16 வயசுக்குள்ள இதெல்லாம் எழுத்தார் இல்லையா? குழந்தை தானே. அகம்ச அதி பாலக, நான் ரொம்ப சிறு குழந்தை. பவான், நீங்க எப்படின்னா லோகதாத்தக, உலகத்துக்கே தந்தையா இருக்கக்கூடிய மகேசனுடைய புத்தனா இருக்கக்கூடிய, அப்படி இருக்கக்கூடிய நீ சமஸ்தம் என்னுடைய அபராதங்களை எல்லாம் க்ஷமஸ்வ, பொறுத்து கொள்ள கூடாதா? நீ பொறுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறார். அப்படி பொறுத்துண்டா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய பாபங்கள் கஷ்டங்கள்லாம் போயிடும். அப்படிப்பட்ட அந்த முருகப்பெருமானுடைய தாமரை போன்ற பாதங்களை நாமளும் பணிகிறான். இதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு பதிகத்துல அபிராமி பெற்ற ஒரு பாட்டை சொல்லியிருக்கார். அதுல ஒன்னொன்னும் போது போதுன்னு முடியும். போதுன்னா தாமரைன்னு அர்த்தம். எப்படி அந்த தாமரை இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாமா? கைப்போது கொண்டு உன் பதப்போது தன்னில் கணப்போதும் அர்ச்சிக்கிலேன், கண்போதினால் உன் முகப்போது தன்னையான் கண்டு தரிசனை புரிகிலேன், முப்போதில் ஒரு போதும் என் மனப்போதிலே முன்னி உன் ஆலயத்தின் முன்போது வார்தமர் முன்பு ஓதுவார் தமது பின்போத நினைக்கிலேன், மோசமே போய் விழன்றேன் மைப்போதகத்துக்கு நிகரன போதொரு மைக்கடா மீதேறியே, மாகோர காலன் வரும்போது தமியன் மனங்கலங்கித் தியங்கும், அப்போது வந்துன் அருட்போது தந்தருள் ஆதிக்கடவூரின் வாழ்வே, அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே. கைத்தாமரை கொண்டு உன்னுடைய பத தாமரையில ஒரு நாள் நான் அர்ச்சிக்கல, கண் தாமரை அப்படிங்கறதால கொண்டு எப்போதும் உன்னை கண்டு நான் தரிசனம் பண்ணவே இல்லை. 3 பொழுதுல ஒரு போது கூட உன்னுடைய கோவிலுக்கு நான் போனதில்லை. உன்னுடைய புகழ பாடுவார் பின்னாடி நான் போகல. நான் மோசமாகி உழன்றேன். அந்த கண்ணங்கரையில் இருக்கக்கூடிய எரும மாட்டு மேல அவனும் கருப்பா இருக்கக்கூடிய யமன் வரும்போது அப்ப நான் மனங்கலங்கி தேங்கி அப்படியே நின்றுருப்பேனே. அப்போது நீ என்ன பண்ணணும்னா என்னை மன்னிச்சு நான் பண்ண தவறுகள் எல்லாம் பொறுத்து கொண்டு நீ என்னை காப்பாத்துக்கா நின்னு என் முன்னாடி நிக்கணும். நீ நின்று என்ன வெவ்விய காலனென்போல் வரும்போது வெளி நிற்கவேன்னு சொன்னார் இல்லையா? முன்னாடி பார்த்தோமே. அது மாதிரி நீ வாசல்ல நின்னேன்னு சொன்னாக்க அந்த யமன் கிட்ட பயமுறுத்த மாட்டான். இப்படி அமுதீஸ்வருடைய உடல்ல ஒரு பாகமாக விளங்கக்கூடிய அம்பிகையே, ஆதி கடவுர்ல இருக்கக்கூடிய அபிராமியே, நீ என்ன காப்பாத்தணும்னு சொல்ற மாதிரி நாமளும் இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல எப்படி ஆச்சாரியார் சொல்ற மாதிரி ஜனித்ரி பிதாச்ச சபுத்ரா பராதம் சஹேதே நகிம் தேவசேனாதிநாத அகம் சாதி பாலோ பவன் லோகதாத க்ஷமஸ்வாபராதம்
சமஸ்தம் மகேஷான கேட்டுண்டு கரச்சரண கிருதம் வா காயஜம் கர்மஜம் வா ஸ்ரவணநயனஜம் வா மானசம் வா பராதம் விஹிதம் அவிஹிதம் வா சர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ ஜெய ஜெய கருணாப்தே ஸ்ரீ மகாதேவ சம்போ அப்படின்னு சிவானந்தல சொல்ற மாதிரி ஆச்சாரியர் சொல்ற மாதிரி நாமளும் நம்ம எந்த விதமான தவறுகள் செஞ்சாலும் அதெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு என்னை காப்பாற்ற வேண்டும்னு ஆச்சாரியார் சொல்ற மாதிரியே நாமளும் அந்த முருகப்பெருமான வேண்டி அவனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாவமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த நாகப்பட்டினத்துலேயும் மழை இல்லை, ரொம்ப நாளாக மழை இல்லாத இருந்து இந்த ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுருந்தா. அந்த கோவில் குளத்தில் இந்த தெப்போத்சவம்லாம் நடக்கும். இந்த தெப்பம் விடுறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத வறண்டு போயிடுத்து. அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இத்தனை பெரிய குளத்தில் தெப்பத்துக்கு விடுறதுக்கு தெப்போத்சவம் பண்ணுறதுக்கு முடியாத தண்ணி இல்லாத இருக்கு அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு இறங்கி போனா அந்த குளத்தில் துளியூண்டு இப்படி குட்டை மாதிரி தேங்கி கிடக்கு. மழை தண்ணி தேங்கினாப்புல அதில் தேங்கி இருக்கு. அதில் போய் பெரியவா இறங்கி நின்றுண்டு காலை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணினா ஆகாசத்தை பார்த்துட்டே ஜபம். கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு மேலே ஏறினாலோ இல்லையோ, எங்கேருந்து தான் மேகம் வந்தது, எப்படி தான் மழை கொட்டியதுன்னு தெரியல. அந்த குளம் ஃபில்லப் ஆகி தெப்போத்சவம் பண்ண முடியுமா ஆயிடுத்து. இதை பார்த்து இந்த செல்லம்மா அப்படின்னு இந்த ஒரு அம்மா நூறுணி அனந்தகிருஷ்ணா அந்த அம்மா சொல்லுவோம், கண்ணால் பார்த்துன்னு பெரியவா போய் காலை வச்சு அந்த கட்டவரில் அந்த தண்ணியில் நினைச்சுண்டு இவ ஆகாசத்தை பார்த்துன்னு ஜபம் பண்ணினா என்ன பண்ணினான்னு தெரியாது. ஆனால் உடனேயே மழை வந்துடுத்து. அதுக்கு அந்த அம்மா வியாக்கியானம் பண்ணுவோம், என்ன பண்ணியிருப்பா, இந்திரனை கூப்பிட்டு ஆர்டர் போட்டிருப்பா, மரியாதையே மழை பெய்ய போறியா இல்லையான்னு அவனுக்கு ஆர்டர் போட்டிருப்பா. இதுதான் அவள் ஜபம் பண்ணணும், இவள் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்பா. அப்படி இல்லாமல் அந்த காலத்துலேயும் நடந்திருக்கு. அதை போல தான் நீங்கள் இந்த வேணி பிராபுரத்துலேயும் பெரியவா இங்கே ஜபமும் ஒன்றுமே பண்ணலை. அந்த உள்ள காலை எடுத்து வச்சோடனே எல்லையில் வந்தோடனே பாதம் பட்டோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து குடித்தினிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த குடித்தினியில் நித்யானந்த சுவாமி மடம் அப்படின்னு ஒரு இடம். அங்கே ஒரு நித்யானந்தர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்திருக்கிற அவரோட மடம். அந்த நித்யானந்த சுவாமி மடத்தில் தங்கியிருந்தா. பக்கத்தில் அது ஒரே ஹரிஜன காலனி. இந்த ஹரிஜன காலனிக்கு நடுப்புற இந்த மடம் இருக்குது, அதில் தங்கியிருந்தா. அந்த குடித்தினியில் இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட காசி கண்ணன் அப்படின்னு கைக்கிரம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் என்ஃபீல்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், கோழைக்கால் தியாகராஜன் அப்படின்னு. இந்த ரெண்டு பக்தா இவாள்லாம் பெரியவாளோட யாத்திரையில் கூட போனவா. இவா என்ன பண்ணா, பக்கத்தில் ஒரு ஓடுறது, அதில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரலான்னு இவருடைய இடத்துல கிளம்பி போயிருக்கா. இவா ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வந்தால் அது பெரிய ஹைவேஸ் நடுப்புற ரோடெல்லாம் இருக்கும், ஒரே டிராஃபிக்காக இருக்கும். இப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் பிரமாதம் ரோடெல்லாம் போட்டு இந்த பக்கம் போகிற வழி அந்த பக்கம் வர வழி இதெல்லாம் வச்சுருக்கா. அந்த காலத்தில் 78 ஒரே ஒத்தடி பாதை மாதிரி இருக்கும். பெரிய ஹைவேஸ் எல்லாமே ஒன்றும் அகலம் இருக்காது. அதில் பல லாரி போயின்னு இருக்கும், அது போயிட்டு இருக்கும், இது போயின்னு இருக்கும். இவன் குளிச்சுட்டு வரத்தையும் பார்த்தா அப்படி அந்த இருட்டில் தெரியல போல இருக்கு. அப்படி லாரி மேலே மோதுற அளவுக்கு வந்துடுத்து. எதேச்சியா அவ பார்த்துட்டு அந்த நகர்ந்துனுட்டா லாரி போயிடுத்து. இவாளுக்கு அந்த பயம் பீதி வந்துடுத்து. ஒரு நிமிஷத்தில் உயிர் தப்பிச்சோம், இல்லைன்னாக்க நாம் ரெண்டு பேரும் இந்த ரோட்லேயே க்ளோஸ் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு உடனே வந்து அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி, நல்ல வேலை ஒரு நிமிஷத்தில் நாங்கள் உயிர் தப்பிச்சோம், இல்லையா நாங்கள் லாரியில் மட்டும் போயிருக்கலாம். பெரியவா அனுகிரகம், பெரியவா கைங்கரியம் பண்ணணும்னு பாக்கியம் இருக்கே, பெரியவா விட்டுருவாளா? இது மாதிரி ரிஸ்கெல்லாம். ஏன்னா இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னு அப்படின்னா, பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு போகிறதே ராத்திரியில் நடந்திருக்கா, வெடிகாரத்தால் நடந்திருக்கா. வெடிகாரத்தில் 3 மணிக்கெலாம் எந்த நடக்க ஆரம்பிச்சிருவா. எல்லாம் இருட்டு தான். ஹைவேஸ்லாம் என்ன தானே ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்குமா, ஒன்றும் இருக்காது. லாரி டிராஃபிக் இருக்கும், பஸ் போகும், என்னெல்லாமோ டிராஃபிக்லாம் இருக்கும். இத்தனைக்கும் நடுப்பற தாண்டிட்டு தான் போயிருக்கு. எவ்வளவு ரிஸ்க்கு. ஆனாலும் ஒன்றும் ஆகலை, ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கலை. இப்படி இல்லாம தான் வந்திருக்கு. அப்படின்னா காரணம் சத்தியசந்தனான சர்வேஸ்வரன பெரியவா அதை லீட் பண்ணிட்டு போகிறதுனால அவளோட சந்நிதி விசேஷம் எல்லாரையும் காப்பாற்றுறது. அப்படி இந்த குடுத்தினி அப்படிங்கிற இடத்த கேள்விப்பட்டோன்னே இந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வந்தது. அப்படி குடுத்தினியில் இருந்துட்டு பெரியவா தோர்ணக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த தோர்ணக்கல் ரொம்ப
பிரசித்தமான இடம். அந்த தோரணக்கல்லை வரத்தே ஒரு கார் ஷெட்டில் பெரியவா தங்கியிருக்கா. இந்த தோரணக்கல் வந்தாக்க அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, மொரார்ஜி தேசாய் அப்படின்னு பிரதம மந்திரியாக இருந்தார். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். இன்னும் பல பேர், பல அரசியல் தலைவர்கள்லாம் வந்து தேவராஜர்ஸ் முதலான பலர்லாம், பாராமச்சந்திரன் முதலானவெல்லாம் இந்த மொரார்ஜி தேசாயோட வரா. மொரார்ஜி தேசாயை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வேர்டு, நேர்மையானவர், தீவிரமான காந்தியவாதி. அவர் ரொம்ப டஃப் மேன். எதையும் அதிகமாக நம்பியுமே ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். ஆனால் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. இந்த தோரணக்கல்ல வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி இந்த கார் ஷெட்டில் ஒரு பெரிய பிரைம் மினிஸ்டராகவெல்லாம் வர அப்படின்னா பெரியவாளை எங்கே வந்தால் பெரியவா எங்கே இருக்காளோ, மாட்டு கொட்டாயிலையோ இனிமேல் கார் ஷெட்லேயோ இடிஞ்ச இடத்துலையோ மண்டபத்தில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இனிமேல் யார் வரவாளோட முக்கியத்துவத்தை வச்சுன்னு பெரியவா அதுக்காக ஒன்றும் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டா. அது ஞானிகள் அப்படின்னாலே இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு காமிச்சாப்பில் இருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஒன்றுமே முக்கியத்துவம் கிடையாது. ஏன்னா பிரம்மம் ஒன்று தான் சத்தியம் அப்படிங்கிறது, இந்த ஜெகன் மித்யா அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெகத்தில் இருக்கிற அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களுக்கு என்ன எதுன்னு பெருசு என்ன, பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன, ராஜா என்ன, அரசன் என்ன, ஆண்டி என்ன, நீ என்ன, நான் என்ன, உயர்வு என்ன, தாழ்வு என்ன, ஒன்றும் இல்லையோ இல்லையோ. இதை வாயால் மட்டும் வார்த்தையாக சொல்லாத அப்படியே நடைமுறையிலையும் நடத்தி காமிப்பா பெரியவா. இந்த கார் ஷெட்டில் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறவர் இந்த மொரார்ஜி தேசாய் தரிசனம் பண்ணுறார். கார்த்தால 10:30 மணிக்கு வந்தவர் வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் பேச்சு இல்லை, ஏச்சில்லை, ஒன்றும் இல்லை. இது மாதிரி வந்திருக்காரு எல்லாம் சொன்னால் பார்த்தா. அவர் என்ன ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை பெரியவாள்கிட்ட பண்ணேன்னா, பெரியவா சன்னதியில் கொஞ்சம் நேரம் நான் தியானம் பண்ணணும், மெடிடேட் பண்ணணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும். வந்தவர் நேரம் வந்தோடனே பெரியவா பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாளும் உத்தரவு பண்ணால் பெரியவா பாட்டுக்கு மௌனமாக விஷாத உட்காந்துருக்கா தட்சிணாமூர்த்தியா. இவரும் எய்த்தாப்புல சனகாதி மகர்ஷிகள் மாதிரி இவரும் விஷாத உட்காந்து 45 நிமிஷம் 3/4 மணி நேரம் பெரியவா சந்நிதியில் தியானம் பண்ணினர். அவர் கிளம்பி போயாச்சு. இது அவரோட பக்தியோட வலிமையை காமிக்கிறது. எதுக்கு வரணும்? பெரியவா சந்நிதிக்கெல்லாம் போனால் என்ன பண்ணணும்? நமக்கு இனிமேல் மெட்டீரியலிஸ்டாக லௌகீகமான விஷயங்களை பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு அங்கே போகணும். இந்த லௌகீகெல்லாம் மறக்கிறதுக்கு நம்மளை விடுறதுக்கு தான் அந்த சந்நிதி வேணும். அப்படிதான் இங்கே மொரார்ஜி தேசாய் வந்து இந்த தோரணக்கல்ல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் பெரியவா தாரா நகரம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ராத்திரி ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டா. அந்த தாரா நகரத்தில் வரத்தே பேருக்கு ஏத்தாப்புல என்ன ஒரே தாரையாக அந்தர்தாரையாக கொட்டுறது, கடுமையான மழை அந்த தாரா நகரத்துக்கு வந்தா. அப்போது என்ன பண்ணார், ஷாண்டூர் மகாராஜா, இந்த மொரார்ஜி தேசாய் வரத்தே ஷாண்டூர் மகாராஜாவும் அங்கே கூட வந்திருந்தார். ஷாண்டூர்னு அங்கே பக்கத்தில் ஒரு சம்ஸ்தானம், அந்த சம்ஸ்தானத்துக்கு ராஜாவாக இருந்தவா. அதுக்கப்புறம் எம்பி முதலான பதவிகள் எல்லாமே இருக்கிறவா. பெரிய ராஜவம்சம். பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. இந்த ஷாண்டூர் ராஜா வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினார். தோரணக்கல் வந்துட்டா, தாரா நகரம் வந்துட்டா, பக்கத்தில் தான் ஷாண்டூருக்கு. பெரியவா ஷாண்டூருக்கு வரணும், ஷாண்டூருக்கு வரணும் அப்படின்னு விஜயம் பண்ணணும் பிரார்த்தனை பண்ண. பெரியவா ராஜாட்ட கேட்குறா, நான் உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா நான் ஒன்று கேட்பேன், வாங்கி கொடுத்தா வருவேன். இந்த குழந்தைகள்லாம் சொல்லுவேன், நான் படிக்கணும்னா இதை வாங்கி கொடுக்கணும், அதை வரணும். அது மாதிரி குழந்தை மாதிரி பெரியவா கேட்குறா ராஜாட்ட, உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா நான் ஒன்று கேட்பேன், இதை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா வருவேன்னு. ராஜா காத்துன்னு இருக்க, எதை வேணாலும் கேட்கட்டும் கொடுக்குறேன், பெரியவா பாதம் பட்டா போகிறோம் வரணும் அப்படின்னு. என்ன கேட்க போகிறாளாக்குன்னா பெரியவா கேட்டது என்ன தெரியுமோ, தன் கூட இருக்கிற 5-6 பேரை காமிச்சு இவாளுக்கெல்லாம் காலுக்கு என்னோட நடந்து வரா, ரொம்ப சிரமப்படுறா, அதனால் அவளுக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி தரையா அப்படின்னு. கூட வந்த 6 பேருக்கு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நான் உன் ஊருக்கு வரேன் அப்படின்னு. நாமளாக இருந்தால் என்ன கேட்போம், உங்கள் ஊருக்கு வரணும்னா எனக்கு எத்தனை ரூபா தருவே, எத்தனை லட்சம் தருவே, என்ன காணிக்க தருவே அப்படின்னு தானே நாம் கேட்போம். ஆனால் பெரியவா கேட்குறது என்னென்ன, தன்னோட கூட கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் பாதம் நோக நடந்து வரா அப்படிங்கிறதுனால தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவம், இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு ஹவாய் செப்பல் வாங்கி கொடுத்தா நான் உன் ஊருக்கு வரேன் அப்படின்னு. ராஜா நிஜமாவே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டார். என்னமோ கேட்க போகிற ஆளுக்கும் ஏதோ கேட்க போகிற ஆளுக்கும் அப்படின்னா பெரியவா இதை கேட்குறா அப்படின்னு. அவர் உடனே வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டார். மறுநாளைக்கு கிளம்புறா. கிளம்பினா வெளியில் வந்தாச்சு. வந்து பார்த்தா
இந்த ஏகாம்பரம் முதலான பக்தாள்லாம் ஒருத்தரும் காலில் பாதுகை போட்டுக்க, ஒன்றும் செருப்பு போட்டுக்கல. ராஜா கொடுத்தாரோலே ஏன் போட்டுக்கல அப்படின்னா, அவள்லாம் சொன்னா பெரியவாளோட இப்போ கூட நடந்து வரத்தே யாரானு செருப்பு போட்டுன்னு நடந்து வர முடியுமா, அதனால எங்களுக்கு அப்படி பழக்கமும் இல்லை, சங்கோஜமா இருக்கு, போட்டுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா என்ன பண்றா, இவர் நீங்களாம் செருப்பு போட்டுன்னு என்னோட நடந்து வரதான் தான் நான் இனிமேல் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுவேன், இல்லையா இந்த இடத்த விட்டு அசைய மாட்டேன். அந்த வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்போ போனால் கூட அப்படி ஒரு கரடு மட்டும் இருக்கும். பல ரோடெல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த பெல்லாரியிலேருந்து ஆரம்பித்து பல இடங்கள்லாம் அந்த அயன் ஓர் மைன் இருக்கிறதுனால, சுரங்கம் இருக்கிறதுனால அந்த சுரங்கத்திலேருந்து அதில் அந்த தாது பொருள்லாம் வெட்டி 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 லாரி டிராஃபிக் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ராப்பகல லாரி போயிட்டே இருக்கும். இப்படி டிராஃபிக், ஹெவி டிராஃபிக் இருந்து இந்த இருந்தனால ஒரே செக்கச்செவேன்னு மண்ணாக இருக்கும், புழுதியாக இருக்கும். அப்படியே கல்லுன்னா சரள சரள சரளையாக கல், நடந்து போகிறதுக்குள்ளே சிரமமாக தான் இருக்கும். எப்படிதானும் கூட இருக்கிறவாள்லாம் போனாலோ தெரியாது. நிஜமாவே ஆச்சரியம்தான். பெரியவா அது பிரம்மஜானி, மகா தபஸ்வி, ஜிதேந்திரியன், இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணவா அவள் இப்படி போனால் போகலாம். ஆனால் கூட போகிறது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி தான் போனான் அவள். ஆனால் அப்படி போனால் கூட பெரியவாளும் எப்படி கரிசனத்தோடு பண்ணுறா அப்படின்னு தெரியுது. அதனால் செருப்பை போட்டு நடந்து வந்தேன்னா என்னோட கூட வரலாம், இல்லையா நானும் இப்போ நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவாளோட நிர்பந்தத்துக்காக அவள்லாம் இந்த செருப்பு போட்டு நடந்து போக பெரியவா சாண்டூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. இந்த தாரா நகரத்திலேருந்து சாண்டூர் வரைக்கும் ராஜா என்ன பண்ணியிருந்தார், இவாளுக்கு நடந்து வர அந்த சிரமம்லாம் தெரியாத இருக்க பிரமாதமாக பஜனை கோஷ்டிலாம், இந்த கர்நாடகாவில் இந்த பஜனை கோஷ்டியில் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அதுவும் இந்த கிராமிய கலை மாதிரி அவளுக்கு இந்த பஜனையெல்லாம் ரொம்ப, இந்த ட்ரூப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இவெல்லாம் ஆரவாரத்தோடு பிரமாதமாக சந்தோஷமாக பஜனை பண்ணிட்டு வர ராஜா, சாண்டூர் மகாராஜா, யுவராஜா எல்லாரும் கூடவே நடந்து வர பெரியவா சாண்டூருக்கு விஜயம் பண்ணா. அந்த சாண்டூரில் யுவராஜா அரண்மனைக்கு ஏற்றாப்புல சிவங்கோவில் இருக்குது. அந்த சிவங்கோவிலில் வந்து தங்கினா. அந்த சிவங்கோவிலில் வந்து இருக்கிறதே பக்கத்தில் ஒரு மலை, அந்த மலை மேலே குமாரசுவாமி அப்படிங்கிற கோவில், ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அதுக்கு அந்த குமாரசுவாமி மலையில் அந்த போய் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இடம். அந்த குமாரசுவாமி மலைக்கெல்லாம் பெரியவா போயிட்டு வந்தா. அப்போ நவராத்திரி வந்துடுத்து. இந்த நவராத்திரியை மேலேயே வச்சுக்கலாம் குமாரசுவாமி இடத்துல. ஏன்னா அங்கே அம்பாள் சந்நிதி இருக்கு, அம்பாள் முருகன் 2 பேரும் இருக்கா, அங்கேயே வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா அங்கே ஒரே குழுவராக இருந்தது. இந்த கூட போனவாளுக்கெல்லாம் சிரமமாக இருந்தது. அதனால பெரியவா திரும்பி சாண்டூருக்கே வந்து நவராத்திரி உற்சவத்தை கொண்டாடினா. இந்த நவராத்திரி உற்சவத்தை கொண்டாண்டு சாண்டூரில் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். நான் முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ ஈரடியாலே மூலகளந்து நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலர போற்றிசை கதிர்முடி திருநெடுமால் அன்று அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில் கடுமுரன் ஏனம் ஆகி முன்கலந்து ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து
ஊழி முதல்வ சயசய என்று வழுத்தியும் காணா மலரடி இணைகள் வழுத்துதற்கு எளிதாய் வார்கடல் உலகினில் யானை முதலா எறும்பு ஈராய உணமில் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும் மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும் ஒருமதி தான்றியின் இருமயிற் பிழைத்தும் இருமதி விளைவின் ஒருமயிற் பிழைத்தும் மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும் இரு திங்களில் பேரிருள் பிழைத்தும் 5 திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும் ஆறு திங்களின் ஊரலர் பிழைத்தும் 7 திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும் 8 திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும் 9 வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும் 9 வரு தரு துன்பமும் பிழைத்தும் தக்க தசமதி தாயொடு தான் படும் துக்க சாகரத் துயரிடை பிழைத்தும் ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப் பல பிழைத்தும் காலை மலமொடு கடும் பகல் பசி நிசிவே நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மையில் ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்து கச்சர நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன் பனைத்து எய்திடை வருந்த எழுந்து புடை பறந்து ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதருதம் கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் பித்த உலகரு பெருந்துரை பரப்பினுள் மத்தக் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும் கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும்
செல்வம் என்னும் அல்லலிற்பிழைத்தும் நல்குறவென்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் புல்வரம்பாய பலதுரை பிழைத்தும் தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலும் 6 கோடி மாயாசக்திகள் வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேரினர் சுற்றம் என்னும் துல்பசு குழாங்கள் பற்றி அழைத்து பதறினர் பெருகவும் விரதமே பரமாக வேதியரும் சரதமாகவே சாத்திரம் காட்டினர் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர் விண்டிய மாயா பாதம் என்னும் தண்ட மாருதம் சுழித்தடித்தார்க்கு உலோகாயதனும் முன்திரல் காமில் கலாபேதத்த கடுவிடம் எய்தி அதிர்பெரு மாயை என்னை பல சூழவும் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா தழலது கண்ட மெழுகது போல தழலது கண்ட மெழுகது போல தொழுதுளம் உருகி அழுதுடல் கம்பித்து ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் கொடிரும் பேதையும் கொண்டது விடாதெனும் படியே ஆகி நல் இடையரா அன்பில் பசுமரத்தாணி பசுமரத்தாணி அறைந்தார் போல கசிவது பெருகி கடலன மருகி அகங்குழைந்து அனுகூலமாய் மெய்விதிர்த்து சகம்பே என்று தம்மை சிரிப்ப நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை பூணது வாக கோணுதல் இன்றி சதுரிடம் தரிமால் கொண்டு சாரும் கதியது பரமா அதிசயமாக கற்றா மனமென கதறியும் பதறியும்
மற்றோர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே திருவடியினையை பிரிவினை அறியா நிழலது போல முன்பின்னாகி முனியாது அத்திசை என்பு நைந்துருகி நெக்கு நெக்கேங்கி அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள நன்புலன் ஒன்றே நாத என்று அரற்றி உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப கரமலர் மொட்டித்து இருதயமலர கண்களி கூற நுண்துளி அரும்ப சாயான்பினை நாள்தோறும் தழைப்பவர் தாயேயாகி வளர்த்தனை போற்றி மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி ஆடக மதுரை அரசே போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி இன்றனக்கு ஆரமுது ஆனாய் போற்றி மூவானான் மறை முதல்வா போற்றி சேவார்வெல் கொடி சிவனே போற்றி மின்னார் உருவ விகிர்தா போற்றி கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி காவாய் கனக குன்றே போற்றி ஆவாயந்தனக்கு அருளாய் போற்றி படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்
மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.